ओम शांति 5 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे सुख शांतिर वरदान केवल बाबांक ठारू ही मिली थाए कौनसी देहधारींक ठारू नुही। तेणु बाबा तुम मानकु मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाइबा पई आसुछंती। सुख शांतिर वरदान केवल बाबांक ठारू ही मिली थाए कौनसी देहधारींक ठारू नुही। तेणु बाबा तुम मानकु मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाइबा पई आसिछंती। प्रश्न बाबांक साथी रे जीवार एवं सत्ययुग आरंभ रे आसीबार पुरुषार्थ कौन? बाबांक साथी रे जीवार एवं सत्ययुग आरंभ रे आसीबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर बाबांक साथी रे जीवाकु हेले संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। सत्ययुग आरंभ रे आसीबाकु हेले अन्य समस्तंक ठारू बुद्धि जुग तुटेई एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबाकु हेबो। आत्म अभिमानी निश्चित हेबाकु पड़िबो। जदि सर्वदा एकमात्र बाबांक मतरे चलिबो तेबे उच्च पदर अधिकार मिली जिवो। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। एही गीत किए गाइले? पिला माने। कारण पिता तो जणे ही अटंती, तांकु ही रचयिता कुहा जाउछि। रचना रचयितांकु डाकुछि। बाबा बुझाइछंती भक्ति मार्ग रे तो तुमर दुई जण पिता थांती। जणे हेले लौकिक पिता आउ जणे पारलौकिक पिता। समस्त आत्मांकर पिता जणे ही अटंती। जणे पिता होइथिबा कारणरू सबु आत्मा निजको भाई भाई बोली कहुछंती। सेही पितांकु डाकुछंती हे ईश्वर पिता, हे परम पिता, दया कर, क्षमा कर। भक्त मानकर रक्षक एक भगवान ही अटंती। प्रथमे तो एही कथा बुझाइबा दरकार जे आमर दुई जण पिता अछंती। तेबे पारलौकिक पिता तो समस्तंकर जणे ही अटंती। बाकी लौकिक पिता प्रत्येकंकर अलगा अलगा अछंती। तेबे लौकिक पिता बड़ ना पारलौकिक पिता बड़? लौकिक पितांकु तो केबे भगवान बा परम पिता कुहा जीव नाही। आत्मार पिता एकमात्र परम पिता परमात्मा ही अटंती। आत्मार नाम केबे परिवर्तन हुए नाही। शरीरर नाम परिवर्तन होइथाए। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करी अभिनय करिथाए अर्थात पुनर्जन्म नेइथाए। तेबे सर्वमोट केते जन्म मिली थाए ताहा बाबा ही आसी बुझाउछंती। पिला माने तुमे निजर जन्म को जानिना। बाबा भारत को ही आसी थांती। तांकर नाम हेला शिव। बुझिछंती मध्य शिव परमात्मा अटंती। शिव जयंती बा शिव रात्रि मध्य पालन करुछंती। से निराकार अटंती। जेपरि आत्मा मध्य निराकार अटे। निराकारु साकार शरीर रे अभिनय करिबा पई आसी थाए। सेहिपरि निराकार शिव बाबा तो शरीर बिना अभिनय करि परिबे ना। मनुष्य एही सबु कथा को किछि भी बुझी पारु नाहंती। नयनहीन अटंती। एही शरीरर दुईटी नेत्र तो समस्तंकर अछि। ज्ञानर तृतीय नेत्र आत्मार नाही, जहाकु दिव्य चक्षु मध्य कुहा जाए। आत्मा निजर पितांकु भूली जाइथिबारु डाकुछि नयनहीन को रास्ता देखाओ। केउठिकार रास्ता? शांति धाम एवं सुख धामर। समस्तंकर सद्गति दाता सद्गुरु जणे ही अटंती। मनुष्य मनुष्यंकर गुरु होई सद्गति देई परिबो ना। ना निजे सद्गति प्राप्त करि पारंती ना अन्य को देई पारंती। एकमात्र बाबा ही समस्तंकु सद्गति देई थांती। सही अलफ अर्थात बाबांकु याद करिबाकु हेबो। बाबा बुझाउछंती कौनसी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति शांति एवं सुख सबुदिन पई देई परिबो ना। सुख शांतिर वरदान तो एकमात्र बाबा ही देई परिबे। मनुष्य मनुष्य को देई परिबो ना।
ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ମେ ସିମରଣ ସବ କରେ, ସୁଖ ମେ କରେ ନ କୋଇ। ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୟା କର, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦଶାନନ ରାବଣ କିଏ, ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛୁ, ଇଏ କିଭଳି ଶତ୍ରୁ ଯାହାକି ତାର କୁଶପୁତଳିକା ଜଳାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନଥିବାରୁ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 5 ବିକାର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରାବଣ 5 ବିକାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯାହାର ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାବଣ କିଏ ଯାହାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠୁ କିପରି ମିଳିଥିଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବାବା ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ନାମ ଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଦୁଃଖ ଧାମ ଅଟେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ନୟନହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଭୁଲିଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କୁଆଡେ ଗଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନିଏ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ ଦେବୀ ଦେବତା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ। ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ପତିତ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କିପରି କରିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ 5 ବିକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। 84 ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତୁ ଗୁଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଯାହା ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜା ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ହିଂସାର ନାମ ନଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାମ ବିକାରରେ ଯିବା କାରଣରୁ ତୁମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ 100% ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏହି ରହସ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆସି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେକାର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ମୁଁ ନୀଚ, ପାପୀ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆସି ଦୟା କର, ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କର। କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କିପରି ଆସି ପୁନର୍ବାର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଏତେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆର ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ପୁଣି କଳି ଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ହମ୍ ନୟନହୀନକୁ ରାହ ବତାଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନୟନହୀନମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ କିପରି ଯିବୁ? ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଅମୁକ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପରଶୁରାମ ହୋଇ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ କି? ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଚକ୍ରରେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖୀ, କାଙ୍ଗାଳ, ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ ହେଲା। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟେଇ ଦିଅ। ଭଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସବୁ ଖାଦ ବା ବିକାର ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ମୁଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଯଦି ମୋ ମତରେ ନ ଚାଲିବ, ତେବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦେବତାମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ତ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ଏହିଭଳି କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିଲା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହାକୁ ରାବଣ ନର୍କ କରିଦେଉଛି। ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର, କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ନୁହେଁ। ଦେହଧାରୀକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ବେହଦ୍ର ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାବଣ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତ ପୃଥିବୀର ଛାୟା ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହି 5 ବିକାରକୁ ଦାନ ରୂପରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ଦାନ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ କେବେ କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ଏହି କାମ ବିକାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପତିତ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ରାବଣର ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ରାବଣର ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମୁକୁଟ ଏବଂ ତିଳକକୁ ଧାରଣ କରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ମୁକୁଟ ଏବଂ ତିଳକକୁ ଧାରଣ କରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତିଳକ ଏବଂ ମୁକୁଟ ତାର ସଂକେତ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ତିଳକ ଦୂରରୁ ହିଁ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ଶୁଭ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ନୟନରୁ ବା ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସରଳତା ପୂର୍ବକ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର।
ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିଦିଅ। ସରଳତା ପୂର୍ବକ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଏକରସ ଅଚଳ ଅଟଳ ହେବାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ହେଲା ଡ୍ରାମାର ପଏଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା କେବେ ବି ହାରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।